सत श्री अकाल जी, मैं अवरिंदर कौर एक बारी फिर हाजिर हाँ दूरदर्शन की खास पेशकश प्रोग्राम जनादेश 2022 लैके। असी सारे ही चोणां दी तैयारी दे विच हां। असी इंतजार कर रहे हैं कि सानू अपनी पसंदीदा लीडर मिले जिसनू असी सारियां मुश्किलां दसीए ते साडियां मुश्किलां दा हल किया जाए। बहुत सारे विषय, बहुत सारे मुद्दे साडे दिमाग दे विच ने, बहुत सारे सवाल भी ने साडे। सब तो वड्डा सवाल जो असीं आपदे यूथ नूं लैके सोचते हैं तो सानूं लगदा कि साडे यूथ नूं नौकरियां नहीं मिल रही। की वजह है कि नौकरियां नहीं मिल रही और खास तौर पर सानूं अपने बच्चों नूं बाहर भेजना पै रहा कि वो इकनोमिकली स्टेबल हो सकन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ GDP ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ तो 25% सिर्फ उस चो एग्रीकल्चर है, 25% तकरीबन सनती या इंडस्ट्री है, बाकी सर्विस सैक्टर है जी। सो अज आप सनती सैक्टर ते गल कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सैक्टर दे विचों भी अगर वो 25 की डायसैक्शन की जाए 10% एनिमल हसबेंडरी है। सो इस करके जिहड़ियां क्रॉप सारियां ने उस थोड़ा कणक भी आ गई, झोना भी आ गया, शुगर केन, सिट्रस, एवरीथिंग रला के वो 15-16% ही है जी। सो सवाल ये है कि हुण आपां सनती खेतर नूं अगे किवें लैके जाइए, क्योंकि आपां डाइवर्सिफिकेशन की गल करिए, MSP की गल करिए, इस दे विच कोई शक नहीं कि पंजाब हैज़ रीच्ड अ प्लेटो इन सो फार एज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज कंसर्नड। उस दे विच जे करोगे तुसीं वाधा जरूर होगा, लेकिन जिहड़ी एक नवीं सतह ते लैके जाने वाली गल है और एम्पलॉयमेंट वास्ते और वो जिहड़े साडे यूथ ने उन्हां दी जिहड़ी आकांक्षावां ने उन्होंने एड्रैस करने वास्ते अगर जरूरत है तो सनती खेतर की जरूरत है जी। और जिहड़ा कि किसी वजह करके पंजाब दे विच होया नहीं, कोशिशां भी जारी हुईयां ते लेकिन उस लैवल ते असीं नहीं जा सके जिस दी कई वजहावां ने। जे कहूँ तो मैं उन्होंने 2 मिनटां च अगे दस दवां जां जानना चाहांगे। आप आने वाले प्रोग्राम च इस बारे गल करांगे, पर उस तो पहले मैं थोड़ी जी विचार रौनकी सर दे भी लेना चाहुंदी कि सर तुहानूं की लगदा है कि कित्थे जिहड़ी कमी है खास तौर ते रह रही है पंजाब दे विच? जदों असीं इंडस्ट्री की सनत की गल करते हैं जी, सानूं इवें लगदा कि जिवें एग्रीकल्चर दे विच रोज़गार नहीं हैगा जी, ते सानूं एग्रीकल्चर तो इलावा अपनी इंडस्ट्री नूं लैके भी रोज़गार पैदा करना चाहिए। ये गल अक्सर साडे जहन च आउंदी है आम तौर पर, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारी जिहड़ी इंपलॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सैक्टर दे विच ही इनवॉल्व है जी, उहदे च है। असीं कोशिश कर रहे हैं कि उस सैक्टर नूं किसी तरीके नाल क्लोज कर दईए। ਜਦੋਂ कि साडे जिहड़े हालात ने, साडे जोग्राफिकल सिस्टम है, साडे पर कोई पोर्ट नहीं हैगी, साडी बॉर्डर स्टेट हैगा, और इहदे च किस तरह की इंडस्ट्री होनी है, बाहरों बंदे कौन आके इन्वेस्ट करूगे, उस तरह का जिहड़ा सिस्टम, ये सारे हालात देख के सानू ये दिखना पऊगा कि जो साडियां गिवन कंडीशनस है, साडी पंजाब की अपनी एग्रीकल्चर नाल रिलेटेड, साडी जोग्राफी नाल रिलेटेड किहड़ी इंडस्ट्री इत्थे आवे। क्वेश्चन ये नहीं हैगा कि इंडस्ट्री नहीं हुई, क्वेश्चन ये हैगा कि असीं अपनी एग्रो इंडस्ट्री नहीं बनाई। असी एग्रो कल्चर जिहड़ा सी बहुत स्ट्रॉन्ग सीगा, उस एग्रो कल्चर तो जिहड़ा सानू सोशल कल्चर मिलिया असी उहनूं कन्वर्ट नहीं किया इंपलॉयमेंट विच। असी बहुत कोशिश की है सिट्रस होवे, पर असी सिट्रस नूं 10 रुपए क्वालिटर भी बेचिया, जदों कि बाहरलियां स्टेटां दे विच उत्थे मतलब साडे पास जिहड़ा गलट हुंदा उहनूं पहुंचाउण वास्ते साधन नहीं हुंदे हैगे, असी उहनूं साਂਭ नहीं सके। असी लोकां नूं किहा टमाटर उगा लो, असी उहनां नूं लगा के उहनां नूं भाव नहीं दे सके। असी ये कहंदे आ कि सानूं जिनसां दा मुੱਲ सही नहीं मिलदा, लेकिन मुੱਲ सही मिलण वास्ते सानूं ये नहीं कहंदे कि जिनसां नूं सही तरीके नाल खपत करन वास्ते साडे पास एग्री इंडस्ट्री नहीं हैगी। तो उहदे बारे कोई चिंता तो कोई करदा नहीं हैगा। ये कह रहे हैं कि जी टाटा, बिरला, दालमिया, मोदी, मतलब अंडानी इत्थे इन्वेस्टमेंट करन तैयार नहीं हैगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि साडे स्कॉलरशिप जिहड़ी हैगी आ, एग्रीकल्चर स्कॉलरशिप, एग्रीकल्चर स्कॉलर दे यूनीवर्सिटियां चों वो किवें सानूं दसदे ने, किवें साडी सरकारां उहदे च पहल करनी करदियां ने। ठीक
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਡਸ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਦਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਰੋਡਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ? ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਟਿਲ 80s ਔਰ ਟਿਲ 90s ਜੀ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਉਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਅ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਆਈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡੀਪ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸ ਸ਼ੇਕਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਜੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਛਾਟਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਇਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਮੈਲਟਿੰਗ, ਬਟ ਇਟ ਸਫਰਡ ਅ ਬਿਗ ਜੋਲਟ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਰਸੀਵਿੰਗਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥ੍ਰੈਟ। ਨੰਬਰ 2। ਨੰਬਰ 3, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸਟੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਨਕੈਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ 92 ਔਨਵਰਡਸ 97 ਔਨਵਰਡਸ ਰਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਈਟੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਗਲੌਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਬਲਿੰਕਡ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1994-95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਈਦਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ MOU ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਪੁਆਇੰਟ A ਟਿਲ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਫਰਨੈਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਟਨ ਦੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਡ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਟੋਮੈਟੋ ਪੇਸਟ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੱਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਮਿਕਾ ਬੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਇਹ ਆਉਣ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ 25 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸਕਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਮਿਟਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਧੇਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਸਟੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੂਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। 1879 ਵਿੱਚ, 1879 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋਈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਵਿਆਨਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਸੈਤੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਤਾ। ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਚ ਅਪ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹ ਜੇ ਹੱਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀਲੋ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਬੇਲਟ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਬੇਲਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਅਬੋਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਸਿਟਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ,
ਜੀ ਉਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ, ਸਪੇਨ 'ਚ, ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਾਰਡਨ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਰਚਰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਫਟਰ 1991 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਉੱਗਦਾ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਹਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਦੋ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। MSME ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 1.99 ਲੱਖ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ MSME ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਊਸਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹਾਊਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਪੈਰੀਫਰਲ ਰੋਲ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਬਲੇਮ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSMEs ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਲ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 136, 78 ਤੋਂ ਇਹ ਥਾਟ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 450 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਲੇਥ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਜਲੰਧਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯੂ ਨੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਚਰਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਲਿਮਿਟਡ ਵਰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੂਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਨੋਇਡੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਆਰਗੂਏਬਲੀ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ 10 EMPLOYE ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ,
ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 5-10% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਐਟ ਦੀ ਮਰਸੀ ਆਫ ਯੋਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IT ਇਨੇਬਲਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਰਨੀ ਜਾਈਏ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਵਾਲਾ ਸਟੱਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟਅਪ, ਔਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹੋ, ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਉਹ MLA ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨੇਬਲਰ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਵੀ ਮੇ ਨਾਟ ਐਂਡ ਅਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਇਨਵੈਂਟਿੰਗ ਦ ਵੀਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 36 ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ R&D, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ, ਉਹ ਤਦੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੇਲਿਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨੀਮੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਹੱਬ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਟਰ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਕੰਟਰੀ ਰਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਰਡਰ ਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਉਹ ਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸ ਰਿਚ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜਨ ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਆ ਬੰਬੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਆ ਕਰਾਚੀ ਬੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ
ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਜੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੌਣਕੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੈਂਚਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर द ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇयर ਆਰ ਸਮ ਡਿਟਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਡਰੱਗਸ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 4 ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ the growth of economy as much as industry and of course agriculture। ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਦੀ ਡੈਵਲਸ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਰੈਟਰਿਕ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ NOC ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਰਸਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡੈਸਕ ਟੂ ਡੈਸਕ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਨ ਪੋਲੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਤੀੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਤਾਂ ਹੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਂ 37 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ। ਰੌਣਕੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਦੇ ਟਿਊਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਪਾਈਡਰ, ਦੇ ਪੇ ਦਾ ਪਾਈਪਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਝੇ ਭਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ ਦਿਓ। ਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਧਾਰ ਲਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟਲੀ, ਉਸकी ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਂਕੜਾਂ ਹੋਣ। ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਦੇ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸਟਰਸ ਆਫ ਬਣਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇयर इज अ ਬਿਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਟਾਫਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਕਈ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।